गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां? लास्ट लेक्चर में आपणे कोणीय प्रवेग, केंद्रगामी प्रवेग, टेन्जेंटियल प्रवेग अने चोख्खो प्रवेग एटले के नेट प्रवेग आधारित थियरी जोई हती। साथे साथे कोणीय प्रवेग अने कोणीय वेग आधारित दाखलाओ छे एनो अभ्यास कर्यो हतो। तो चालो आजे आगळ वधीए अने जे टेन्जेंटियल प्रवेग अने रेडियल प्रवेग छे एनी आधारित छे थोड़ाक दाखलाओ छे एमनी प्रेक्टिस करी लईए। ए प्रेक्टिस करता पहेला फरी पाछुं कालनो एक टॉपिक छे ए रिवाइज करी लईए। जो फरी एकवार खूब ज अगत्यनुं छे एटले वारंवार छे हुं तमने ए रिवाइज करावुं छुं के रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग इंटू आर। ओके, रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग इंटू आर। तेवी रीते रेखीय स्थानांतर बराबर कोणीय स्थानांतर इंटू त्रिज्या। समझाय छे? रेखीय स्थानांतर बराबर कोणीय स्थानांतर इंटू त्रिज्या। तेवी रीते रेखीय वेग बराबर रेखीय प्रवेग बराबर कोणीय प्रवेग इंटू त्रिज्या। अने आ रेखीय प्रवेग छे एने टेन्जेंटियल प्रवेग कहीए छीए आपणे। केवो कहीए छीए? टेन्जेंटियल प्रवेग। ओके, स्पर्शीय प्रवेग एवुं नाम आपीए छीए। तो आ त्रे त्रण समीकरणों छे खास अगत्यना छे, ए आपणा ध्यानमां ज रहेवा जोईए। साथे साथे जो रेखीय गति छे आपणी, रेखीय गतिमां अचल प्रवेग गतिना त्रण समीकरणों। पहेलुं v बराबर v0 प्लस at। बीजुं समीकरण छे d बराबर v0t प्लस हाफ at स्क्वेर। अने त्रीजुं समीकरण छे v स्क्वेर माइनस v0 स्क्वेर इज इक्वल टू 2ad। ओके, आवा त्रण समीकरणों छे आपणी पासे। आमने आपणे कोणीय अचल प्रवेगी गतिना समीकरणों तरीके लखवा होय तो जो आ समीकरण ने रेखीय वेग छे एने बदले कोणीय वेग, रेखीय प्रारंभिक वेग छे एना बदले कोणीय प्रारंभिक वेग, रेखीय प्रवेग छे एना बदले कोणीय प्रवेग अने समयनो टी। तो पहलू सूत्र बन्युं ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस आल्फा टी। आजना लेक्चर में आपणे आ सूत्रों छे आधारित दाखलाओ जोवाना छे एटले याद करावुं छुं। जे रीते रेखीय स्थानांतर छे, रेखीय स्थानांतर ने बदले कोणीय स्थानांतर थीटा, रेखीय वेगना बदले कोणीय वेग ओमेगा 0 टी प्लस हाफ आल्फा टी स्क्वेर। ओके, चालो जो आ समीकरण बोलो शुं थशे? ओमेगा स्क्वेर माइनस ओमेगा 0 स्क्वेर इज इक्वल टू 2 अल्फा डी। ओके, तो आ त्रण समीकरणों छे जेने आपणे व्यवस्थित तैयार करवाना छे। ओके, जो आ त्रणेय व्यवस्थित आवड़ता होय तो पछी आगळ कंई चिंता करवा जेवी वात नथी। जो एक्जाम्पल छे आपणे प्रेक्टिस करशुं जेथी तमने आ ख्याल छे वधु दृढ़ीकरण थशे। एमांनो पहेलो एक्जाम्पल के एक व्हील एटले के पड्युं अचल कोणीय झड़प 24 रेडियन पर सेकंड थी फरी रही है। व्हील है केटली झड़प थी फरी रही है तो के 24 रेडियन पर सेकंड की झड़प थी फरी रही है। तो ए 5 मिनिट में डिस्क द्वारा थयेला परिभ्रमण की संख्या केटली हशे। नेक्स्ट, आ झड़प द्वारा डिस्क 5 मिनिट में केटलू समक्षितिज अंतर कापशे बंने माहिती है आपणे आपवानी छे। जो जे माहिती आपेली छे ने एने पहला नोट डाउन करता सीखो तो आ प्रश्न छे तमे खूब सारी रीते खूब ओछा समय में सरळताथी छे उकेली शकशो। तो एमां पहेलुं कीधुं छे आपणने अचल कोणीय झड़प। अचल कोणीय झड़प ओमेगा बराबर केवी आपेली छे? 24 रेडियन पर सेकंड। ओके, तो पहेलुं छे ए टी इक्वल टू 5 मिनिट तो केटलू थशे? 5 गुणिया 60 बराबर 300 सेकंड। ओके, समय केटलो? 300 सेकंड में डिस्क द्वारा थयेला परिभ्रमण की संख्या एन बराबर केटला ए आपणे मेळववानुं छे। आ झड़प द्वारा डिस्क 5 मिनिट में केटलू समक्षितिज अंतर कापशे ए पण आपणे मेळववानुं छे। ओके, आवा बे प्रश्नों छे जेना आंसर छे आपणे मेळववाना छे। तो जो
અહીંયા આપણને કોણીય ઝડપ આપેલી છે. હવે આપણને સમય આપેલો છે, તો તમને પરિભ્રમણની સંખ્યા કીધી છે. તો પરિભ્રમણની સંખ્યા માટે તો તમે શું કરી શકો, તો કે પહેલાં તો કોણીય સ્થાનાંતર મેળવી લો. ખૂબ જ સરળ વસ્તુ, કોણીય સ્થાનાંતર મેળવીએ આપણે. તો જુઓ તો કોણીય ઝડપ ઓમેગા બરાબર 2π/t ઇક્વેશન છે આપણી પાસે. ઓમેગા બરાબર 2π/t. 2π વેલ્યુ તમે નોન છે, ઓમેગા તમે જાણો છો, તો ટીની કિંમત મળી જશે. આવતકાળ ટી બરાબર 2π/ઓમેગા. ચાલો કિંમત મૂકીને સાદરૂપ આપો. 2 પાય બરાબર 3.14 અને ઓમેગા બરાબર આપણી પાસે છે કેટલા છે 24. ઓકે, આમનું સાદરૂપ આપશો તો તમને આવતકાળ મળશે 0.2616. કેટલો આવશે? 0.2616 સેકન્ડ જેટલો છે આવતકાળ આવશે. તમને એમ થશે કે તમારે પરિભ્રમણની સંખ્યા જોઈએ છે, તો આવતકાળ શા માટે? જો હું તમને કહું છું, અહીંથી તમને પરિભ્રમણની સંખ્યા મળી. પરિભ્રમણની સંખ્યા પરથી કોણીય સ્થાનાંતર મળશે અને કોણીય સ્થાનાંતર પરથી આટાઓની સંખ્યા એટલે કે પરિભ્રમણની સંખ્યા છે મળી જશે. તો અહીંથી તમે આગળ છે પ્રશ્ન બે રીતે કરી શકો કે એક પરિભ્રમણ પૂર્ણ કરવા માટે લાગતો સમય 0.2616 સેકન્ડ, તો 300 સેકન્ડ પરિભ્રમણ કરવા માટે 300 સેકન્ડ માટે કેટલા પરિભ્રમણ થશે? એમ કહી શકો કે 0.2616 સેકન્ડમાં એક પરિભ્રમણ, તો 300 સેકન્ડમાં કેટલા? ઓકે, જે પણ આન્સર આવે ને એ તમારો જવાબ. સમજાય છે? એટલા પરિભ્રમણ થશે. ઓકે, અથવા તમે આ રીતે કરી શકો. જો આ રીત છે ખૂબ સારી છે. અથવા તમે આ રીતે કરી શકો કે કોણીય સ્થાનાંતર ઓમેગા, કોણીય વેગ બરાબર કોણીય સ્થાનાંતરના છેદમાં સમયગાળો, તો કોણીય સ્થાનાંતર થીટા બરાબર ઓમેગા ઇન્ટુ ટી. ઓકે, ઓમેગા ઇન્ટુ ટી, એક આવતકાળ પૂર્ણ કરવા માટે લાગતો સમય ટી. ઓકે, તો થીટા ઓમેગાની કિંમત આપણને આપી દીધી 24. આવતકાળ આપણી પાસે છે ટી. કેટલો છે? 0.2616. માફ કરજો, અહીંયા છે ને ઓમેગા બરાબર થીટા અપોન ટી અને ટી બરાબર આપણી પાસે 300 આપેલા છે. ઓકે, સમજાય છે? તો આ કેટલું આવશે? 24 અને આ છે 300. ટી બરાબર કેટલા છે? 300. 24 તેરીને 72, પાછળ 2 મીંડા. 24 તેરી 72 અને 2 મીંડા, આટલા રેડિયન સ્થાનાંતર થયું. ઓકે, હવે તમારે પરિભ્રમણની સંખ્યા જોઈએ છે, તો એક કામ કહી શકો કે એક પરિભ્રમણ થાય વર્તુળાકાર પથ પર, એક પરિભ્રમણ થાય આ પોઈન્ટથી ચાલુ કરીને, તો 2π રેડિયન કરે. તો આ રીતે ત્રિરાશિ મૂકી શકો કે 2π રેડિયન પરિભ્રમણ, 2π અંતર કાપે કોણીય સ્થાનાંતર, ત્યારે એક પરિભ્રમણ, તો 7200 રેડિયને કેટલા? તો n બરાબર 7200 છેદમાં 2π. ઓકે, આથી તમને પરિભ્રમણની સંખ્યા મળશે n બરાબર 1146.78. 1146.78, એટલે એમ કહી શકો કે 1146 પરિભ્રમણ થશે. પૂર્ણાંક સંખ્યામાં પરિભ્રમણ હોય, કેટલા થશે? 1146 પરિભ્રમણ છે થશે. પહેલો આન્સર છે મળી ગયો. કેટલા પરિભ્રમણ થાય? સમજાય છે? ઓકે, ચાલો, આટલા પરિભ્રમણ થશે. બીજો પ્રશ્ન પૂછેલો છે કે આ ઝડપ દ્વારા ડિસ્ક 5 મિનિટમાં કેટલું સમક્ષિતિજ અંતર કાપશે? તો આ 5 મિનિટમાં પરિભ્રમણની સંખ્યા આવી, તો સમક્ષિતિજ અંતર બરાબર સમક્ષિતિજ અંતર બરાબર આટલા પરિભ્રમણ અને એક પરિભ્રમણ દ્વારા કાપેલું અંતર.
તો એ 2πr જેટલું થશે. સમક્ષિતિજ છે એટલે r ત્રિજ્યા છે. જો કેટલું છે? r ત્રિજ્યા. તો એના દ્વારા તમને જો રેખીય વેગ જાણતા હોય તો r ઇન્ટુ રેખીય વેગ જાણતા હોય તો r બરાબર v ઇન્ટુ ત્રિજ્યા, એ રીતે તમે લખી શકો. પરંતુ અહીંયા આપણી પાસે તો કે સમક્ષિતિજ અંતર કેટલું છે? તો સમક્ષિતિજ અંતરમાં એટલે આટલા આટાઓની સંખ્યા અને એક આટા દરમિયાન કાપેલું અંતર એના સરકમફરન્સ જેટલું એટલે કે એના પરિઘ જેટલું. ધારો કે આ પદાર્થ છે અહીંથી આ રીતે પરિભ્રમણ કરી અને ફરી પાછો અહીંયા આવે તો સમક્ષિતિજ કંઈક અંતર કાપશે. એ કેટલું હોય? એના પરિઘ જેટલું. તો સમક્ષિતિજ અંતર બરાબર પરિભ્રમણની સંખ્યા n ગુણ્યા પરિધ. ઓકે, તો n છે 1146 એક્ઝેક્ટ આંકડો લઉં છું 78 ગુણ્યા પરિધ આવશે 2π અને રેડિયસ r કેટલી છે? 2. ઓકે, આનું તમે સાદુરૂપ આપશો તો એ આવશે 14400. 14400 આટલા પરિભ્રમણ છે કરશે, સોરી આટલું અંતર કાપશે. ઓકે, અથવા તમે જો કોણીય સ્થાનાંતર તમારી પાસે છે તો કોણીય સ્થાનાંતર અને રેખીય સ્થાનાંતર વચ્ચેનો સંબંધ શું? d બરાબર r થીટા. d બરાબર r થીટા. થીટા તમે જાણો છો, તમારી પાસે r છે તો પણ d મળી જાય. જો આ કેટલું છે? 7200 અને r કેટલા છે આપણી પાસે? 2. 7200 ગુણ્યા 2 તો પણ 14400 છે, તમને મળી જશે. ઓકે, તો આ રીતે તમે પ્રશ્ન છે ઉકેલી શકો. સૂત્રો છે ખાસ મગજમાં આવવા જોઈએ કે કયા સમયે હું કયું સૂત્ર છે લાગુ પાડું જેથી કરીને સરળતાથી આ પ્રશ્ન છે આપણે ઉકેલી શકીએ. નોટ ડાઉન કરો, પછી આગળ એક પ્રશ્ન તરફ વધીએ. ચાલો આગળ વધીએ. જો રકમ કંઈક આ પ્રમાણે છે કે એક ડિસ્કની ઝડપ સ્થિર સ્થિતિમાંથી 2.5 રેડિયન પર સેકન્ડ સ્ક્વેરના અચળ દરથી વધી રહી છે. જો કેવી કન્ડિશનમાંથી? સ્થિર સ્થિતિમાંથી. તો એની ઝડપ પ્રારંભિક ઝડપ કેટલી છે? 0. અને અહીંયા જુઓ 2.5 રેડિયન પર સેકન્ડ સ્ક્વેરના દરથી. તો રેડિયન પર સેકન્ડ સ્ક્વેર કોનો એકમ છે? આલ્ફાનો. તો આ કોણીય પ્રવેગ આપેલો છે. ખાસ ધ્યાન આપજો, રેડિયન પર સેકન્ડ સ્ક્વેર છે એટલે કોણીય પ્રવેગ આપેલો છે. ઓકે, એ 18 સેકન્ડ પછી ડિસ્કની કોણીય ઝડપ કેટલી હશે? 18 સેકન્ડ પછી એની કોણીય ઝડપ કેટલી હશે? બી, આ સમયગાળા દરમિયાન ડિસ્કે કેટલા પરિભ્રમણ પૂર્યા કર્યા હશે? અને સી, કે 18 સેકન્ડ બાદ ડિસ્કના છેડાના બિંદુએ રેખીય ઝડપ કેટલી હશે? 3 માહિતી છે આપણે મેળવવાની છે. ઓકે, ચાલો સોલ્યુશન કરીએ. એ પહેલાં જે ડેટા ગિવન છે એને આ જે માહિતી આપેલી છે એનો નિચોડ છે આપણે લઈ લઈએ. તો એ સ્થિર સ્થિતિમાંથી તો ઓમેગા 0 બરાબર 0 રેડિયન પર સેકન્ડ. ઓકે, કોણીય ઝડપ આપણને આપેલો છે આલ્ફા બરાબર 2.5 રેડિયન પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. ઓકે, 18 સેકન્ડ પછી t ઇક્વલ ટુ 18 સેકન્ડ પછી એની કોણીય ઝડપ કેટલી હશે? એટલે કે ઓમેગા બરાબર કેટલા? ઓકે, આ સમયગાળા દરમિયાન કેટલા પરિભ્રમણ કરેલા હશે? એટલે કે n બરાબર કેટલા? અને 18 સેકન્ડ બાદ તેના છેડાના બિંદુની રેખીય ઝડપ કેટલી હશે? ઓકે, v બરાબર કેટલા? આ ક્રમશઃ આપણે મેળવવાનું છે. ઓકે, તો જો હમણાં જ આપણે અચળ કોણીય ઝડપ ના સૂત્ર છે જોઈ ગયા. ઓકે, અથવા તો વેગના સૂત્ર જોઈએ. તો જો તમને આલ્ફા આપેલો છે, તમને પ્રારંભિક કોણીય વેગ આપેલો છે, તમને સમય આપેલો છે, તો અંતિમ કોણીય વેગ સૂત્ર શું છે? તો કે ઓમેગા બરાબર ઓમેગા 0 પ્લસ આલ્ફા ટી. ઓકે, ઓમેગા 0 ની કિંમત તમારી પાસે છે કેટલી છે? 0 પ્લસ આલ્ફા છે આપણી પાસે 2.5 અને સમય છે 18. થઈ જાય ને? સમજાય છે? કેટલો છે? 18 છે. તો જો 18 ગુણ્યા 2 36, 36 ને 9 45. ઓકે, તો આ થશે 45. મારી ગણતરી છે ને, તમે તમારી રીતે કરજો. તો ઓમેગા બરાબર કેટલું આવ્યું? 45 રેડિયન પર સેકન્ડ. ઓકે, આ આપણને પહેલો આન્સર છે મળી ગયો. આન્સર ઓફ એ.
આગળ વધીએ તો પરિભ્રમણની સંખ્યા છે કીધી છે. તો જો આ રીતે ક્યારે પરિભ્રમણની સંખ્યા આવે ને તો પહેલું કામ એ કરો કે તમે થીટા મેળવી લો. શું મેળવી લો? થીટા. તો જો બી આ સમયગાળા દરમિયાન ડિસ્કે કેટલા પરિભ્રમણ કરેલા હશે, આખો સમયગાળો આવી ગયો. તો સ્થિર સ્થિતિમાંથી લઈને ધીમે ધીમે પ્રવેગી ગતિ કરે છે, અચળ પ્રવેગી ગતિ. સમજાય છે? તો આ સમયગાળા દરમિયાન તમે સીધો જ આ કોણીય વેગ વાપરી શકો નહીં. તો એના માટે તમારે શું કરવું પડે કે તમારે સ્થાનાંતર મેળવવું પડે. તો કોણીય સ્થાનાંતર થીટા બરાબર ડી બરાબર ઓમેગા 0t પ્લસ હાફ આલ્ફા ટી સ્ક્વેર. સમજાય છે આ સૂત્ર? તો ઓમેગા 0 તો 0 છે એટલે આ ટર્મ આખું 0 થઈ ગયું. 1/2 આલ્ફા, આલ્ફાની વેલ્યુ આપણી પાસે છે કેટલી છે? 2.5 ઇન્ટુ ટી સ્ક્વેર. ટી કેટલો છે? 18નો વર્ગ. ઓકે, આમનું તમે સાદરૂપ આપશો ને તો આ કોણીય સ્થાનાંતર આવશે 405 રેડિયન. કેટલું આવશે? 405 રેડિયન. પણ આપણે તો શું જોઈએ છે? પરિભ્રમણની સંખ્યા, કેટલા પરિભ્રમણ કરશે. તો ફરી પાછું જો તમે એવી રીતે ત્રિરાશિ મૂકી શકો કે 2π રેડિયન કમ્પ્લીટ કરે ત્યારે એક પરિભ્રમણ પૂર્ણ કરે તો 405 રેડિયને કેટલા? 405 ના છેદમાં 2π. તેથી n બરાબર 405 ના છેદમાં 2 ગુણ્યા 3.14. તો પરિભ્રમણની સંખ્યા છે તમને મળી જશે n બરાબર કેટલા પરિભ્રમણ આવશે? તો એ પરિભ્રમણની સંખ્યા આવશે 64.46. 64.46 પરિભ્રમણ. ઓકે, આટલા પરિભ્રમણ છે એ કરશે. આ પરિભ્રમણની સંખ્યા મળી ગઈ એટલે આપણને મળી ગયો આન્સર ઓફ બી. બીનો આન્સર છે આપણને મળી ગયો. હવે સી તરફ આગળ વધીએ તો 18 સેકન્ડ બાદ દિશના છેડાના બિંદુએ રેખીય ઝડપ કેટલી હશે? જો રેખીય ઝડપ અને કોણીય ઝડપ વચ્ચેનું સંબંધ છે આપણે મેળવીએ છીએ. આ કોણીય ઝડપ મળી કેટલા સમય પછી મળી? 18 સેકન્ડ પછી જ મળી. તો આપણે જાણીએ છીએ કે રેખીય ઝડપ v બરાબર કોણીય ઝડપ ઇન્ટુ ત્રિજ્યા r. સમજાય છે? તો કોણીય ઝડપ છે આપણી પાસે કેટલી છે? 45 અને ત્રિજ્યા r કેટલી છે? 50 સેન્ટીમીટર એટલે 0.5 મીટર થશે. સમજાય છે? 50 સેન્ટીમીટર એટલે 0.5 મીટર. તો 45 ગુણ્યા 0.5 કરો ને એટલે આવશે આ 22.5 મીટર પર સેકન્ડ. ઓકે, આટલી રેખીય ઝડપ છે એ પ્રાપ્ત કરશે 22.5 મીટર પર સેકન્ડ. તો આટલી સરળતાથી જો સૂત્રો આવડતા હોય તો કિંમત મૂકી અને સાદરૂપ આપતા તમે આ પ્રશ્નો છે સરળતાથી ઉકેલી શકશો. ઓકે, ફરી એકવાર જ્યારે પણ પરિભ્રમણની સંખ્યા કે એટલે કોણીય સ્થાનાંતર છે મેળવી લો. અને કોણીય સ્થાનાંતર જાણતા હોય ને તો છેદમાં 2π રેડિયન કરી નાખો. 2π તો એ આન્સર જે આવશે ને પરિભ્રમણની સંખ્યા આવી જશે. એટલું યાદ રાખજો. આ જે આવે છે દર વખતે આ સ્ટેપ કરવું એના કરતાં મગજમાં બેસાડી દો કે થીટા 405 રેડિયન આવ્યો તો એને ડિવાઈડ બાય 2π કરી નાખો તો એ પરિભ્રમણની સંખ્યા આપી દેશે. સમજાય છે? ડિવાઈડ બાય 2π કરો. આગળના દાખલામાં પણ જોયું હતું, આમાં પણ જોયું. તો કન્ટિન્યુઅસલી એકની એક વસ્તુ છે એને વાગોળવા કરતાં બેટર છે કે એને એક સૂત્ર તરીકે ઉપયોગ કરી અને નેક્સ્ટ કોઈ દાખલો આવે તો એમાં આપણે ડાયરેક્ટ યુઝ કરી શકીએ. ઓકે, ચાલો અમને નોટ ડાઉન કરો પછી આપણે આગળ વધીએ. ચાલો આગળ વધીએ. જુઓ પ્રશ્ન કંઈક આ પ્રમાણે છે કે એક 60 સેન્ટીમીટર વ્યાસ ધરાવતી ડિશ 20 રેડિયન પર સેકન્ડથી 40 રેડિયન પર સેકન્ડની ઝડપ છે એ 5 સેકન્ડમાં પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે શું થાય છે? અહીંયા આપણને પ્રારંભિક કોણીય ઝડપ અને અંતિમ કોણીય ઝડપ છે આપી દીધી છે અને આ ઝડપ પ્રાપ્ત કરવા માટેનો સમયગાળો છે આપેલો છે. તો પ્રશ્ન એ કે તે સમયગાળા દરમિયાન ડિસ્ક કેટલા પરિભ્રમણ કરશે? જો પરિભ્રમણ આવ્યું, પરિભ્રમણ વર્ડ આવે, શબ્દ આવે એટલે પહેલું કામ એ કરો કે થીટા મેળવી લો. શું મેળવી લો? થીટા. કોણીય સ્થાનાંતર છે મેળવી લો અને કોણીય સ્થાનાંતરને 2π વડે ભાગી નાખો તો તમને એ પરિભ્રમણની સંખ્યા છે મળી જશે. ઓકે, ચાલો આગળ વધીએ.
ડિસ્કનો સરેરાશ કોણીય પ્રવેગ કેટલો હશે એ પણ મળી જશે. બેવ કોણીય વેગમાં થતો ફેરફાર ને સમયગાળો તો કોણીય પ્રવેગ મળી જશે. અને ડિસ્કનું સરેરાશ રેખીય પ્રવેગ શું હશે એ પણ આપણે મેળવવાનો છે. ઓકે, તો પહેલાં માહિતી આપેલી છે એમને લખી નાખીએ. તો વ્યાસ આપી દીધો છે આપણને ડી બરાબર 60 સેન્ટીમીટર. ઓકે, વ્યાસ કેટલો આપ્યો 60 સેન્ટીમીટર એટલે 0.6 મીટર થશે. તો આમની ત્રિજ્યા કેટલી થશે? ત્રિજ્યા આર બરાબર 0.3 મીટર. ઓકે, બીજું કોણીય ઝડપ આપી દીધી છે તો ઓમેગા 0 બરાબર 20 રેડિયન પર સેકન્ડ અને અંતિમ ઝડપ આપી દીધી છે 40 રેડિયન પર સેકન્ડ. ઓકે, એ માટેનો સમય આપ્યો ટી બરાબર 5 સેકન્ડ. ઓકે, તો પહેલું છે કેટલા પરિભ્રમણ કરશે? પહેલું એ એન બરાબર કેટલા. બીજું છે એનો સરેરાશ કોણીય પ્રવેગ આલ્ફા બરાબર કેટલો. અને ત્રીજું છે ડિસ્કનો સરેરાશ રેખીય પ્રવેગ એ બરાબર કેટલો. ઓકે, આ 3 પ્રશ્નો છે એને આપણે ઉકેલવાના છે. ચાલો તો ઉકેલવાની શરૂઆત કરીએ. પહેલું પરિભ્રમણની સંખ્યા. તો પરિભ્રમણની સંખ્યા માટે તમારે કોણીય સ્થાનાંતર છે મેળવવું પડે. યાદ કરો તમારી પાસે એવું કયું સૂત્ર છે જેનાથી તમે કોણીય સ્થાનાંતર છે મેળવી શકો? તો જુઓ, તમને ઓમેગા 0 ઓમેગા આપેલો છે, સમય આપેલો છે, તમારે થીટા મેળવવાનો છે. યાદ કરો, છે કોઈ એવું સૂત્ર? છે? તો આ સૂત્ર હતું આપણી પાસે. જો કોણીય સ્થાનાંતર થીટા બરાબર ઓમેગા 0 ટી પ્લસ હાફ આલ્ફા ટી સ્ક્વેર. તો એના માટે તમારે આલ્ફા મેળવવો પડશે. તો પહેલું કામ આપણે કરીએ કે ડિસ્કનો સરેરાશ કોણીય પ્રવેગ છે એ મેળવી લઈએ. શું મેળવી લઈએ? ડિસ્કનો સરેરાશ કોણીય પ્રવેગ. ઓકે, તો ડિસ્કનો સરેરાશ કોણીય પ્રવેગ આલ્ફા બરાબર ઓમેગા માઇનસ ઓમેગા 0 છેદમાં ટી. ઓકે, ઓમેગા કેટલું છે? 40 માઇનસ 20 છેદમાં 5 બરાબર 20 છેદમાં 5. તો આલ્ફા આવશે 4 રેડિયન પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. ઓકે, આ કોણીય પ્રવેગ છે આપણને મળી ગયો. હવે આપણે મેળવવાનું છે આ સમયગાળા દરમિયાન ડિસ્કે કેટલા પરિભ્રમણ કર્યા હશે. તો પરિભ્રમણની સંખ્યા. ઓકે, તો જો આપણી પાસે સૂત્ર છે પરિભ્રમણની સંખ્યા મેળવવા માટે કોણીય સ્થાનાંતર. તો થીટા બરાબર ઓમેગા 0 ટી. જો આ રીતે મેળવીએ ઓમેગા સ્ક્વેર માઇનસ ઓમેગા 0 સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2a થીટા. સોરી, એના બદલે શું આવશે? આલ્ફા. વી સ્ક્વેર માઇનસ v0 સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2ad. ઓકે, ડી શું આવશે? થીટા થશે 2 આલ્ફા થીટા. તો થીટા જોઈએ છે, થીટાને સૂત્રનો કરતા બનાવો. થીટા બરાબર ઓમેગા સ્ક્વેર માઇનસ ઓમેગા 0 સ્ક્વેર અપોન 2 આલ્ફા. ચાલો ઓમેગા સ્ક્વેર એટલે 40 વર્ગ માઇનસ ઓમેગા 0 સ્ક્વેર એટલે 20 વર્ગ ના છેદમાં 2 આલ્ફા બરાબર કેટલા આવ્યા? 4. આ 1600 માંથી 20 વર્ગ એટલે 400, 1600 માંથી 400 જાય એટલે 1200, 1200 ભાગ્યા 2, 1200 ભાગ્યા 2 એટલે 600, 600 ભાગ્યા 4 એટલે 150. હું જોઈ લઉં એકવાર થીટા કેટલો આવશે. યસ, વેરી ગુડ. થીટા કેટલો છે? 150 રેડિયન. હવે આ થીટા મળી ગયો તો થીટા ડિવાઈડ બાય કેટલા કરી નાખો? થીટા બરાબર 150 છેદમાં 2π કરી નાખો. તો આ તમને શું મળી જશે? પરિભ્રમણ મળી જશે. ઓકે, તો 150 છેદમાં 2π કરશો એટલે આ પરિભ્રમણ આવશે 23.88. પરિભ્રમણ આવી ગયા. ઓકે, આ હવે શું થઈ ગયું? n થઈ ગયું. તો પરિભ્રમણ n આવ્યા 23.88 પરિભ્રમણ થશે. ઓકે, પૂર્ણાંકમાં લખો
તો 23 પરિભ્રમણ થાય છે એવું કહી શકો. તો આ તમારો આવ્યો આન્સર ઓફ એ અને આ તો આન્સર ઓફ બી. ઓકે, 2 પ્રશ્નોના જવાબ છે તમને મળી ગયા. હવે ત્રીજા તરફ આગળ વધીએ તો ડિસ્કનું સરેરાશ કોણીય પ્રવેગ કેટલો, રેખીય પ્રવેગ. તો રેખીય પ્રવેગ એ બરાબર કોણીય પ્રવેગ ઇન્ટુ ત્રિજ્યા. જાણીએ છીએ આપણે, સમજાય છે. રેખીય પ્રવેગ બરાબર કોણીય પ્રવેગ ઇન્ટુ ત્રિજ્યા અને આ પ્રવેગને આપણે ટેન્જેન્ટિયલ પ્રવેગ કહીએ છીએ. યાદ કરો શું કહીએ છીએ? સ્પર્શીય પ્રવેગ. તો જો આલ્ફા કેટલું છે આપણને? આલ્ફા મળ્યું 4 અને આર કેટલું છે? 0.3. તો આવશે 1.2 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. ઓકે, આટલો પ્રવેગ છે એ પ્રાપ્ત કરશે. આ છે આન્સર ઓફ સી. આ આપણા 3 પ્રશ્નો અને 3 પ્રશ્નોના આન્સર. ફરી એકવાર જે ડેટા આપેલો છે એ લખી નાખો જેથી કરીને ગણતરીમાં સરળતા પડે. તો પહેલી જરૂરિયાત હતી આપણને કોણીય પ્રવેગની, તો કોણીય પ્રવેગ મેળવી લીધો. જો કોણીય પ્રવેગ હોય તો v² - v02 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2ad પરથી ω² - ω02 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 આલ્ફા થીટા. ઓકે, હવે આમાંથી થીટા જોઈએ છે એમને સૂત્રનો કરતા બનાવી દો અને સાદરૂપ આપી દો તો તમને કોણીય સ્થાનાંતર મળશે 150 રેડિયન. આ કોણીય સ્થાનાંતરને તમે 2π વડે ભાગી નાખો તો આ તમને પરિભ્રમણની સંખ્યા છે મળી જાય. ત્રીજું કીધું હતું કોણીય રેખીય પ્રવેગ. તો રેખીય પ્રવેગ બરાબર કોણીય પ્રવેગ ઇન્ટુ ત્રિજ્યા. કિંમત મૂકીને સાદરૂપ આપતા આપણને રેખીય પ્રવેગ મળી જશે. ઓકે, તો વ્યવસ્થિત છે, આમને નોટ ડાઉન કરો, પછી એક એક્ઝામ્પલ તરફ આપણે આગળ વધીએ. જો એક્ઝામ્પલ નંબર 4, એક 80 સેન્ટીમીટર વ્યાસ ધરાવતું પૈડું 30 રેડિયન પર સેકન્ડથી 80 રેડિયન પર સેકન્ડની ઝડપ પ્રાપ્ત કરે છે. જો વ્હીલના છેડાના બિંદુએ રેખીય પ્રવેગ 15 મીટર પર સેકન્ડ હોય તો આ સમયગાળા દરમિયાન વ્હીલ કેટલા પરિભ્રમણ પૂર્ણ કરશે એવો પ્રશ્ન છે આપણને પૂછેલો છે. ઓકે, તો પહેલાં જે માહિતી આપેલી છે એમને નોટ ડાઉન કરીએ. આ જે વ્યાસ આપી દીધો છે એ કેટલો છે? 80 સેન્ટીમીટર. તો ત્રિજ્યા કેટલી આવશે? 40 સેન્ટીમીટર એટલે કે 0.4 મીટર. આ ત્રિજ્યા થઈ ગઈ. એ કેટલી ઝડપ? 30 રેડિયન પર સેકન્ડથી 80 રેડિયન પર સેકન્ડ. તો ω0 પ્રારંભિક છે 30 રેડિયન પર સેકન્ડથી ω બરાબર 80 રેડિયન પર સેકન્ડ. ઓકે, આટલી ઝડપ છે પ્રાપ્ત કરે છે. તો વ્હીલના છેડાના બિંદુએ રેખીય પ્રવેગ કેટલો હશે? એ બરાબર રેખીય પ્રવેગ આપેલો છે 15 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. તો આ સમયગાળા દરમિયાન વ્હીલ છે કેટલા પરિભ્રમણ પૂર્ણ કરશે એ આપણને પૂછેલું છે. ઓકે, n બરાબર કેટલા એ આપણે મેળવવાનું છે. ચાલો આગળ વધીએ. તો જુઓ, પરિભ્રમણ માટે આપણે કોણીય સ્થાનાંતર જોઈએ. કોણીય સ્થાનાંતર મેળવવા માટે આપણને પ્રવેગ નથી આપ્યો, કોણીય પ્રવેગ. નકર આપણે કોણીય પ્રવેગવાળું સૂત્ર યુઝ કરીને આ પ્રશ્ન છે ઉકેલી શકીએ. તો એના માટે કોણીય પ્રવેગ મેળવવો પડશે. તો જો રેખીય પ્રવેગ એ બરાબર કોણીય પ્રવેગ ઇન્ટુ ત્રિજ્યા. ઓકે, તો કોણીય પ્રવેગ આલ્ફા બરાબર શું થશે? A/r. તો એ કેટલા છે? 15 અને r છે 0.4. ઓકે, તો આલ્ફા કેટલો આવશે? આલ્ફા મે બી 36. આલ્ફા આવશે 37.5 રેડિયન પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. ઓકે, આટલો કોણીય પ્રવેગ આવશે 37.5 રેડિયન પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. હવે પરિભ્રમણની સંખ્યા મેળવવા માટે કોણીય પ્રવેગ મેળવવો, કોણીય સ્થાનાંતર. તો જો આવી રીતે ω². જો ન સમજાય તો રેખીય વેગ સાથે સરખામણી કરો. v² - v02 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2ad પરથી ω² - ω02 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 આલ્ફા થીટા. થીટા જોઈએ છે તો થીટાને સૂત્રનો કરતા બનાવો. થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ω² - ω02 અપોન 2 આલ્ફા. ઓકે, ω².
80નો વર્ગ માઇનસ 30નો વર્ગના છેદમાં 2 અને આલ્ફા છે 37.5. 80નો વર્ગ 6400, 30નો વર્ગ 900, 6400માંથી 900 જાય એટલે 5500 થશે ને. 6400માંથી 900 જાય એટલે 5500. 5500 ભાગ્યા 2 ભાગ્યા 37.5 કરશો ને એટલે તમને કોણીય સ્થાનાંતર મળશે. થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ મળશે 73.33 રેડિયન. 73.33 રેડિયન. ઓકે, આટલું કોણીય સ્થાનાંતર છે. હવે પરિભ્રમણની સંખ્યા મેળવવી છે. તો પરિભ્રમણની સંખ્યા n બરાબર થીટાના છેદમાં 2π. ઓકે, થીટા કેટલા છે? 73.33 છેદમાં 2 ગુણ્યા 3.14. તો પરિભ્રમણની સંખ્યા આવશે n બરાબર 11.67. કેટલી આવશે? 11.67 પરિભ્રમણ છે પૂર્ણ કરશે. આ રીતે છે આપણે પ્રશ્ન ઉકેલી શકીએ. ફરી એકવાર આપણને રેખીય પ્રવેગ આપ્યો હતો, તો રેખીય પ્રવેગ પરથી કોણીય પ્રવેગ મેળવવા માટે કોણીય પ્રવેગને સૂત્રનો કરતા બનાવો. તો રેખીય પ્રવેગના છેદમાં ત્રિજ્યા સાદુરૂપ આપશો તો તમને કોણીય પ્રવેગ છે મળી જશે. પછી કોણીય પ્રવેગ મેળવ્યા પછી તમારે કોણીય સ્થાનાંતર મેળવવું છે. તો કોણીય સ્થાનાંતર માટે તો જે રીતે આપણે v² - v02 = 2ad સૂત્ર વાપરીએ એના પરથી કોણીય પ્રવેગનો સ્ક્વેર માઇનસ પ્રારંભિક કોણીય પ્રવેગનો સ્ક્વેર, માફ કરજો, કોણીય વેગના છેદમાં ω² - ω02 = 2α થીટા. થીટાને સૂત્રનો કરતા બનાવો, કિંમત મૂકીને સાદરૂપ આપો તો તમને પરિભ્રમણની સંખ્યા છે સરળતાથી મળી જાય. તો આ સાથે આપણો જે રેખીય પ્રવેગ, કોણીય પ્રવેગ, ત્રિજ્યાવર્તી પ્રવેગ એટલે કેન્દ્રગામી પ્રવેગ, જેને રેડિયલ પ્રવેગ પણ કહીએ છીએ, ટેન્જેન્ટિયલ પ્રવેગ એટલે સ્પર્શીય પ્રવેગ અને નેટ પ્રવેગ સુધીનો ટોપિક છે આપણો કમ્પ્લીટ થાય છે. તો આને વ્યવસ્થિત તમારે તૈયાર કરવાનો છે. વર્કશીટમાં હમણાં એક્ઝામ્પલ આપેલા છે એમને પણ સોલ્વ કરવાના છે. અને કંઈ પણ તકલીફ પડે તો તમારે મને કોન્ટેક્ટ કરવાનો છે. ઓકે, નોટ ડાઉન કરો.